बाइबल इस गल नूं दर्शाउंदी है कि अयूब दे 7 बेटे अते 3 बेटियां सन। अयूब बहुत ही अमीर व्यक्ति सी। उसदे कोल सारे भैन भरावां नूं जै मसीह दी एस्टो प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल ते सारे भैन भरावां दा स्वागत करते हां। उम्मीद है कि यह वीडियो तुहानू बहुत प्यारी लगेगी, इसलिए इसनू शेयर जरूर कर देना। आओ इस वीडियो नू शुरू करते हैं। बाइबल सानू यह दसदी है कि उच ना दे देश विच अयूब ना दा एक व्यक्ति रहंदा सी। ਉਹ परमेश्वर दा पै मनन वाला, बुराई तो दूर रहन वाला ते भलाई करन वाला पुरुष सी। बाइबल इस गल नूं दर्शाउंदी है कि अयूब दे 7 बेटे अते 3 बेटियां सन। अयूब बहुत ही अमीर व्यक्ति सी। उसदे कोल हज़ारां ही भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल, दास दासियां सन। अयूब अमीर व्यक्ति होण दे नाल नाल धर्मी भी सी। फिर एक दिन यहोवा दे पुत उसदे सामने हाजिर होए तां शैतान भी उन्हां दे विच आया। फिर यहोवा ने शैतान नूं पुछया, तू कित्थों आ रहा है? शैतान ने उत्तर दिता, ओ धरती ते इधर उधर घुमदा होया आया है। फिर यहोवा ने कहा कि तू मेरे दास अयूब ते ध्यान दिता, क्योंकि उसते तुल खरा सीधा ते मेरा पै मनन वाला मनुख होर कोई नहीं है। फिर शैतान ने कहा कि अयूब बिना किसी लाभ दे पै मनदा है कि यहोवा तू उसदे ते उसदी धन जायदाद हर एक चीज ते अपना वाड़ा नहीं बन्निया। तू तां उसदे हर एक काम विच आशीष बरकत दिती है। फिर शैतान यहोवा नूं आखदा है कि जो कुछ भी उसदा है तू अपने हाथ नाल उसनूं छू, मतलब के उस तो सब कुछ वापिस ले ले। फिर वेखी ओह तेरी निंदा तेरे मुंह ते करूगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने शैतान नूं कहा कि जो कुछ भी अयूब दा है मैं सारा कुछ तेरे हाथ वस करदा हां, बस उसदे शरीर नूं हथ ना लावी। फिर शैतान उथों चला गया। उसदे बाद असी वेखते हां कि अयूब दे जीवन विच शैतान वल्लों बहुत सारे दुख दिते गए। उसदे बलद ते गदियां सभा दे लोग लै गए। फिर उसदियां भेडां ते जुआन आकाश दी अग विच भस्म हो गए। फिर उसदे ऊंट नूं कसदी लोग लै गए ते जुआनां नूं तलवार नाल वड दिता गया। फिर इसदे बाद उसदे तियां पुत्तर घर दी छत थल्ले सी तद एक वड्डी हवा जंगल वल्लों आई ते घर दे चौहां पासियां उत्ते टक्कर मारी ते ओह घर उन्हां उत्ते डिग पिया ते ओह सारे मर गए। इसदे बाद अयूब उठिया ते दुखी हो के अपने कपड़े पाड़े। फिर अपना सिर मुना लिया ते धरती ते डिग के यहोवा नूं मत्था टेकिया अते आख्या, मैं अपने मां दे पेट तो नंगा आया अते नंगा ही मुड़ जावांगा। यहोवा ने दिता, यहोवा ने लै लिया। यहोवा दा नाम मुबारक होवे। इत्थे असी वेख सकते हां कि ऐना कुछ होने दे बाद भी अयूब ने परमेश्वर नूं किसी तरह की शिकायत नहीं की, सगों उसदे नाम नूं धन ही कहंदा रहा। इस दे बाद पहला दी तरह फिर शैतान परमेश्वर दे सामने गया। तद फिर यहोवा ने शैतान नूं पुछया कि तू मेरे दास अयूब बारे अपने मन विच विचार कीता, क्यों जो सारी धरती विच ओहदे वर्गा कोई नहीं। ओ खरा ते नेक मनुख है जो परमेश्वर तो डरदा अते बुराई तो दूर रहंदा है। शैतान ने यहोवा परमेश्वर नूं आख्या, खल दे बदले खल, सगों मनुख अपना सब कुछ अपनी जान दे बदले दे देवेगा। इसलिए हुण तू
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾंस ਨੂੰ ਛੂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਯੂਬ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਫਾਜ਼, ਬਿਲਦਦ ਅਤੇ ਸੋਫਰ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਲੀਫਾਜ਼ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਬਿਲਦਦ ਨੇ ਕਹਾ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੋਸਤ ਸੋਫਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਾ ਕਿ ਅਯੂਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸਦੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਜ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਆਕਾਸ਼, ਬੱਦਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਬੁੱਕ 38 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ 41 ਅਧਿਆਇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਹਾ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਾ, ਜਿਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਭੜਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗਾ।
ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਯੂਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭਾਗ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ।